సముద్రంలో పాకలు కూడా కొట్టుకుపోయి మాకు ఒకళ్ళు కూడా సాయం పెట్టలేదు. మా కట్టాల మీద అలాగే మాకు మొగాల మీద అలా పడి పంపెతికేది. kilometers off the coast of Visakhapatnam lies the coastal village of Uppada. Here, the unrelenting force of the tides has waged a battle, one that has claimed most of the once vibrant and sandy beach. But the true impact of this crisis is most vividly captured through the voices of the local fishermen. ఆ చిన్నపిల్లలు అయితే 1 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండేది సముద్రం. అలాగే సముద్రం అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు మా చిన్న వయసు సముద్రం కిలోమీటర్ దూరం ముందుకు వచ్చిందండి. అయితే ఆ రోడ్డు వేసినాక అప్పుడు కొండ్రోలు అయింది. లేకపోతే ఇది కూడా సముద్రంలో కలిసిపోవచ్చేదే. ఇలాగే ఇల్లు సముద్రంలోకి 3 సార్లు కొట్టుకుపోయాయండి. 3 తంగాళ్ళు మొత్తం మా 2 ఇల్లు మెరకు కొట్టుకుపోయానుకో, మళ్ళీ మెరకొచ్చి కట్టిపోయానండి. అవి మళ్ళీ నీటిలోకి వెళ్ళిపోయాయండి. మళ్ళీ మెరకొచ్చి కట్టిపోయాయండి. అవి నీటిలోకి వెళ్ళిపోయాయండి. అలా లెక్కల్లో ఇప్పుడు ఆ సముద్రం కొట్టేసినాక ఇప్పుడు ఇల్లు ఆగాయండి. నేను ఉండగా ఒక్కసారి అండి. మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు 2 సార్లు అండి. మా తాతగారు 3 సార్లు. మా తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ చరిత్ర చాలా ఉంది. The threat fisherfolk face is not just the erosion of their land, but the erosion of their way of life. వాళ్ళు కూడా సాయం పెట్టి చాలా బాధపడిపోయాం. ఉప్పు బత్తాలు, చేపలు టెర్రస్ కొట్టేద్దామంటే కూడా మమ్మల్ని లెక్క చేయలేదు. మళ్ళీ లెక్క చేయకపోతే ఆ చెవులు ముక్కులు ఉంటే అవి తగ్గదెట్టుకొని అదే మళ్ళీ చేపల వ్యాపారం చేసుకున్నాం. అలాగే మేము నీ కన్ను నీలి సముద్రం, నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం. ఆ సినిమా చూసేసరికి ఇంకా జిఎస్ పనిచేస్తుంది. జిఎస్ పక్కన హౌస్ కట్టి ఉప్పున సినిమాలో షూటింగ్ తీసుకున్నారు. అది ఆ కాస్త పోయిన తర్వాత ఇంచుమించుగా 1, 2, 3 అంటే 10 ఇల్లు లైన్గా పోయినాయండి. అంత శివరం చేసే వరకు అంటే ఇంచుమించుగా 400 ఇళ్ళు సముద్రంలో కలిసిపోయినాయి. ఆ 400 ఇళ్ళకి 200 ఇళ్ళు ఇచ్చారు. కానీ దానికి ఇప్పుడు వరకు కరెంట్లు కానీ కుళాయిలు ఏవైనా వసతులు ఇవ్వకుండా అలాగే ఉంచారు. We can trace this phenomenon back to a 1907 British gazetteer. Naku Swatantram Vachindi, a 1970s movie, shows us how vast the sandy beach of Uppada once used to be. My interest in the coastal processes and coastal zones. For instance, take the case of Uppada. Uppada in the northernmost part of Godavari Delta coast is subjected to huge erosion. And it's a tremendous erosion is going on. It is undermining the foundations of many buildings, temples and so many. People were at risk. And they were forced to shift their locations to inland areas. So, what could be the reason? Because whenever the wave parameters are obstructed by either natural growth of the kind of spits that we notice at Kakinada, or if you, for instance, construct outer harbors or harbor breakwaters, then automatically on one side of these breakwaters are the structures that are developed either naturally or artificially by people. Then the erosion triggers because waves are reflected or deflected by these structures and then impinge onto the further downstream side.
That is one reason. And added to that is global sea level rise by global warming and ice melt and sea level rise, that is everywhere happening. One of the solutions offered, effective solutions offered, is construction of offshore barriers, which are also called as detached breakwaters. And when you do that with certain gaps in between some concrete structures, it is found at number of places like in Japan, Kaike coast in Yumigi-Hama Peninsula, Marvante coast near north of Mangalore. Those structures not only protect the coast, prevent the coastal erosion and protect the coast, but also it leads to development of some triangular shaped beaches at each one of these breakwaters. దీంట్లో పాకలు కూడా పోయాయి సముద్రంలోని. పోతే మళ్ళీ రోడ్డుకి వచ్చి ఇలాగ చిన్న జల్లగా కట్టుకున్నాం. కట్టుకొని ఇప్పుడు అలాగా ఎంతకంటి వంతేసి అలాగే మా పోతేస గారు అలా బ్రతుకుతారు. ఏ బాబు ఏం మధ్యగడాల వజనమ్మా ఎగిరి ఎగిరి పడతావు ఏంటమ్మోయ్, చిన్నవారిగా కంటారి పెద్దవారి అవుతారా. ఇలాగెళ్తే ఆడుకో 400-500 అమ్ముకుంటూ కూడా ఫోర్ తెచ్చుకుని కూడా. ఇప్పుడు అలా కాదు, గొల్ల పట్టుకెళ్ళి గంగలో ఇస్తే ఇప్పుడు రాని 200-300 దొరకవు. ఒక బాగా తెచ్చుకుంటే పోరక తెచ్చుకుంటారు, ఆ పోరకనే వెళ్తారు. అయితే మేము సముద్రవారికి వెళ్ళి ఆడుకుంటాం ఎక్కువ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే. కానీ అది ఏంటి ప్రాబ్లం? సముద్రం వేగవంతం కొట్టిందా, లేక ఈ జిఎస్ నాణ్యత తక్కువతో కట్టడం వల్ల పోయిందా? అదే వైజాగ్ సైడ్ ఉంది, పోలేదు కదా. అలాగే కొన్ని శ్రీకాకుళం సైడ్ ఉంది, పోలేదు. కానీ ఉప్పాడ అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. పోవడమే ఇంకా వేగవంతం. ఇంకా అసలు ఇదే వేగవంతం మళ్ళీ జిఎస్ వెంటనే వేయకపోతే ఉప్పాడ అనేది మ్యాప్లోనే లేకుండా పోద్దన్నంత విధానంగా సముద్రం వచ్చేస్తుందమ్మా. ఒకటే మీకు మాట ఇస్తున్నా, సముద్రపు కోతని అరికడతాం. కేంద్రం సహాయంతో సముద్రపు కోతను ఆపాలంటే కష్టసాధ్యమైన విషయం. ఒక వెల్ ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ కావాలి దానికి. సముద్ర కోతతో తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్న ఉప్పాడ తీర ప్రాంత పరిరక్షణకు ఏపీ ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. తీర రక్షణ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఐఐటి మద్రాస్తో కీలక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అమరావతిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో ఈ ఒప్పందం జరిగింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం రక్షణ గోడ డిజైన్, సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక తయారీ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతల్ని ఐఐటి మద్రాస్ నిపుణులు చూడనున్నారు. మొత్తం 323 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఈ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ పనులు వచ్చే నవంబర్ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుతో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత ప్రజల దశాబ్దాల కళ నెరవేరడమే కాకుండా సముద్ర కోత నుంచి రక్షణ లభించనుంది. అంటే అబద్ధం చెప్పడానికి ఇంత చెప్తాం, అసలు మీకు మేమేం చేయగలం అన్నీ చెప్పట్లా. నిజం మీకు చేస్తానని చెప్తున్నా. మీకేం చెప్పా, మీకు నిలబడతానంటే నిలబడతాను. నా టర్మ్ లో, నా టెన్యూర్ లో మీకు చేసి పెడతాను. ఉప్పాడ ప్రొటెక్షన్ వాల్ వచ్చి తీరుతుంది.